अहं गृहं गच्छामि। मम अनुजः अपि गृहम् आगच्छति। मम अनुजः अपि गृहं आगच्छति। अहं गृहम् आगच्छामि चेत् तदा माता सन्तुष्टा भवति। अहं गृहम् आगच्छामि चेत् केचन नागच्छन्ति इति सन्तुष्टाः भवेयुः, परन्तु अहं गृहम् आगच्छामि चेत् माता सन्तुष्टा भवति। यदि वर्षा भवति चेत् शैत्यं जायते, नो चेत् वर्षा आगच्छति चेदपि उष्णं बाधते। अत्र तावत् तथैव खलु, तत्र वर्षा भवत्येव, परन्तु अत्र वयं उष्णेन तापं प्राप्नुमः एव। अतः चेत् अपि रामः भोजनं करोति, शयनं करोति। रामः भोजनं कृत्वा शयनं करोति। रामः भोजनं कृत्वा शयनं करोति। सीता वनं गच्छति, तत्र वसति। सीता वनं गत्वा तत्र वसति। बालः पाठं पठति, लेखनं लिखति। बालः लिखति। बालः पुस्तकं पश्यति, गीतं गायति। दृष्ट्वा बालकः पुस्तकं दृष्ट्वा गीतं गायति। बालकः पुस्तकं दृष्ट्वा गीतं गायति। शिक्षकः ताडयति, पाठं पाठयति। शिक्षकः ताडयित्वा पाठं पाठयति। शिक्षकः ताडयित्वा पाठं पाठयति। देवः एव सर्वत्र अस्ति। देवः एव सर्वत्र अस्ति। वाहनं सर्वत्र नास्ति एव। वाहनं सर्वत्र नास्ति एव। प्रकाशकः सर्वत्र अस्त्येव। प्रकाशः सर्वत्र अस्ति एव। प्रकाशः सर्वत्र अस्ति एव। सह्याद्रिपर्वतः अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र एव अस्ति, अत्र नास्ति। सह्याद्रिपर्वतः अन्यत्र एव अस्ति। कल्पवृक्षः अन्यत्र एव अस्ति, अत्र अस्ति वा? नास्ति। कल्पवृक्षः अन्यत्र एव अस्ति, अत्र नास्ति एव। यः आत्मार्थे पचति, यः आत्मार्थं पचति, सः तेन एव। यः केवलम् अहं सम्यक् खादामि इति कृते पचनं पाकः करोति चेत् सः पातकी एव, न पाकी, सः पातकी। यः आत्मार्थे पचति सः स्तेनः एव। यः मृषां वदति सः दण्डनीयः एव। यः मृषां सुळ्ळु, यः असत्यं वदति, यः असत्यं वदति सः दण्डनीयः एव। यः अपराधं करोति सः शिक्षार्हः, सः शिक्षार्हः एव। शिक्षार्हः, ಶಿಕ್ಷಾಯಾಹ ಅರ್ಹಃ ಶಿಕ್ಷಾ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಹ ಶಿಕ್ಷಾತಃ, ಯಾರು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಡಬಲ್ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ. ತಪ್ಪಿಸೋನು 3 ಪಟ್ಟು,
ತಪ್ಪಿಸಿ ಇವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಲಯರ್. ಹಾಂ, ಈಗ ಏಕಂ ದ್ವೇ ತ್ರೀಣಿ ಜಟ್ಪಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಏಕಂ ದ್ವೇ ತ್ರೀಣಿ ಚತ್ವಾರಿ ಪಂಚ ಷಟ್ ಅಷ್ಟಾದಶ ವಿಂಶತಿಃ ವಿಂಶತಿಃ ದ್ವಾವಿಂಶತಿಃ ಷಡ್ವಿಂಶತಿಃ त्रिंशत् त्रिंशत् हाँ द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् षट्त्रिंशत् अष्टत्रिंशत् एकोनचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् पञ्चाशत् हाँ द्वादशवादनं हाँ इदानीं चतुर्वादनं इदानीं सर्वत्र द्वादशवादनम् एव पृच्छामि, परन्तु सपादः वा सार्धं वा एकोन पादोन एकादशवादनं पादोन एकवादनं वा इति वक्तव्यं। हाँ सपाद द्वादशवादनं इदानीम् एकादशस्य कृते इदानीं नववादनं दशवादनम् अवगतं वा? इदानीं षष्ठ्यनन्तरम् अहम् अन्यम् इदानीं पञ्चनिमेषाः अधिकाः भवति चेत् कथम् इति अनन्तरं कथयामि, यतोहि इदानीं केवलम् अस्माभिः 50 संख्याः संख्यारूपाणि दृष्टानि। अस्तु, अद्य इदानीं पुनरावृत्तिः समाप्ता। पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः कथं भवति इति पश्यामः। वनात् रामः रामात्, कृष्णः कृष्णात्, गोविन्दः गोविन्दात्, गृहं गृहात्, गृहात् इति न गृहात्, गृहात् इति न। पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च अकारान्ते सुलभमस्ति ज्ञातुं। फलकं फलकात्, युतकं युतकात्, हृदयं हृदयात्, ग्रामः ग्रामात्, नगरं नगरात्, एवमेव। स्त्रीशब्दप्रयोगे कथं भवति इत्युक्ते इदानीं नगरी इत्यस्ति, नगरी इत्यस्ति, तदा नगर्याः, कथं नगर्याः, नदी नद्याः नद्याः, ग्रामणी तत्र ग्रामणिनी भवति, गृहिणी गृहिण्याः गृहिण्याः, आसन्दः आसन्दात्, आसन्दः अकारान्तः खलु पुल्लिङ्गः, आसन्दात्। आकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य प्रयोगे माला इत्यस्ति, मालायाः, सीतायाः, रमायाः, लतायाः। इदानीं किमपि पदं वच्मि तदा पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा इति व्यत्यासेन ज्ञातव्यं भवति। गृहं वृक्षः, प्रासादः प्रासादात् प्रासादात्, लेखनी
लेखन्याः नदी बाला बालायाः माला लता रमा अस्य अवगमनेन तत्र स्त्रीलिङ्गे तावत् षष्ठी अपि एवमेव भवति लतायाः रमायाः नद्याः गृहिण्याः एतत् सर्वमपि पञ्चमी विभक्तेः रूपं यथा भवति तथैव षष्ठीरूपाण्यपि तथैव भवति वृक्षात् फलं पतति वृक्षात् फलं पतति कः अर्थः बित्तु परन्तु कन्नडभाषायां मरदिन्द इत्युक्ते वयं तृतीया विभक्तेः उपयोगः इति तथा चिन्तयामः परन्तु तथा न यत्र कारणं भवति तत्र तृतीया भवति निमित्तं यत्र दृश्यते तत्र तृतीया भवति इदानीं रामनु बाणदिन्द होडेदनु रामः बाणेन ताडितवान् रामः बाणेन ताडितवान् हस्तेन लेखनं लिखितवान् हस्तेन लिखितवान् हस्तेन तत्र लेखनार्थं कारणं हस्तः अतः तृतीया भवति अत्र पतनार्थं वृक्षः न कारणम् अवगतं वा हण्णु बीळलिಕ್ಕೆ ಮರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಮರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆಗ ತೃತೀಯ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ವಿಶ್ಲೇಷ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದಾಗ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡಿತೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೃಕ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಹಣ್ಣು ವೃಕ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತು ಆಗ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಫಲಂ ಪತತಿ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಕಿಂ ಪತತಿ ಫಲಂ ಪತತಿ ಕಸ್ಮಾತ್ ವೃಕ್ಷಂ ಫಲಂ ಪತತಿ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಫಲಂ ಪತತಿ ಗ್ರಾಮಾತ್ ಯುವಕಾಃ ಗಚ್ಚಂತಿ ಗ್ರಾಮಾತ್ ಯುವಕಾಃ ಗಚ್ಚಂತಿ ಗ್ರಾಮಾತ್ ಯುವಕಾಃ ನಗರಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಗ್ರಾಮಾತ್ ಯುವಕಾಃ ನಗರಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಕಸ್ಮಾತ್ ಯುವಕಾಃ ನಗರಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಗ್ರಾಮಾತ್ ಯುವಕಾಃ ಕುತ್ರ ಗಚ್ಚಂತಿ के ग्रामात् नगरं गच्छन्ति के कः इति एकवचने के इति बहुवचने के गच्छन्ति युवकाः गच्छन्ति कुत्र गच्छन्ति नगरं गच्छन्ति कस्मात् गच्छन्ति ग्रामात् गच्छन्ति ग्रामात् नाम युवकानां सम्बन्धः ग्रामात् विश्लिष्टः युवकाः ग्रामं त्यक्त्वा गतवन्तः वृक्षं त्यक्त्वा फलं पतितम् एवमेव ग्रामात् त्यक्त्वा युवकाः गताः कुत्र गताः नगरं गताः प्रासादतः घटः पतति प्रासाद इत्युक्ते फस्ट् फ्लोर् प्रासादतः घटं पतति प्रासादात् ಎರಡು ಕಡೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಬಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಬಂತ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸಾದತಃ ಅಂತ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ಅವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶಬ್ದ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಈಗ ರಾಮಃ ರಾಮಾಹ ಅಂತಿತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಸಾದತಃ ಎಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಸಾದತಃ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಅದು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಪ್ರಾಸಾದಾತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಪ್ರಾಸಾದತಃ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಸಾದಾತ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸಾದತಃ ರಾಜ ಪತತಿ ಇಣುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಡಮ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಭ್ಯಾಗತಸ್ಯ ಹಸ್ತಾತ್ ಉಪಾಯನಂ ಸ್ವೀಕರೋತಿ ಬಾಲಃ ಅಭ್ಯಾಗತಸ್ಯ ಹಸ್ತಾತ್ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಅಂದರೆ ಕರೆದು ಬಂದವರು
ಅತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಯದೆ ಬಂದವರು. ಅಭ್ಯಾಗತರ ಕೈಯಿಂದ, ಅಭ್ಯಾಗತಸ್ಯ ಹಸ್ತಾತ್, ಕೈಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡುವಾಗ ಫೋಟೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾ ಹೋಗೋಗಿ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಸ್ತಾತ್ ಉಪಾಯನಂ, ಉಪಾಯನಂ ಅಂದರೆ ಉಡುಗೊರೆ. ಅಭ್ಯಾಗತಸ್ಯ ಹಸ್ತಾತ್ ಉಪಾಯನಂ ಸ್ವೀಕರೋತಿ, ಅಭ್ಯಾಗತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಬಹುಮಾನಂ ಸ್ವೀಕರೋತಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಸ್ತಾತ್, ಹಸ್ತದಿಂದ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೈಯಿಂದ, ಅದರದ್ದು ತೃತೀಯ ಅಲ್ಲ, ಹಸ್ತದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಹಸ್ತಾತ್ ಸ್ವೀಕರೋತಿ. ಕಪಿಃ ವೃಕ್ಷಾತ್ ವೃಕ್ಷಂ ಅಟತಿ, ಕಪಿಃ ವೃಕ್ಷಾತ್ ವೃಕ್ಷಂ ಅಟತಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲವತಿ. ಪ್ಲವನ ಅಂದರೆ ಹಾರುವುದು, ಅಟತಿ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಾಡುವುದು. ಅಡ್ಡಾಡುವುದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಅಡ್ಡಾಡುವುದು. ಅದು ಅಟ ಅನ್ನೋದೇ ಅಡ ಆಗಿ ಅಡ್ಡಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ವೃಕ್ಷಾತ್ ವೃಕ್ಷಂ, ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ. ಅದು ಮರದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುವಕರು ಬಂದರು, ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತು, ಪ್ರಾಸಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಸಾದದಿಂದ ಉದುರಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ರಾಜ ಬಿದ್ದ. ಅಭ್ಯಾಗತನ ಕೈಯಿಂದ ಅಂದು, ಹೌದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷ ಆದರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ದೂರ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗದೇನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವಾ ನಾನು ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ? ಯಾರೋ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹಾರಿದ್ದ ಅಲ್ಲ. ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಒಂದು ಕೋತಿ ಇತ್ತಂತೆ, ಏಕಃ ಕಪಿಃ ಆಸೀತ್, ತಸ್ಯ ಮರ್ಕಟಃ, ಏಕಃ ಮರ್ಕಟಃ ಆಸೀತ್ ಕಪಿಃ, ತಸ್ಯ ಮರ್ಕಟಸ್ಯ ಮಾರ್ಗमध्ये ಘಟಮೇಕಂ ಲಬ್ಧಂ, ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಘಟೆ ಮದ್ಯಂ ಲಬ್ಧಂ, ತತ್ ಘಟಂ ಉಪರಿ ಕೃತ್ವಾ ಘಟಂ ಮದ್ಯಂ ಪಿಬತಿ. ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕಾಲೇ ಏಕಃ ದಂಶಃ ತಂ ದಂಶತಿ. ದಂಶಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಚೇಳು. ಒಂದು ದಂಶಃ, ಏಕಃ ದಂಶಃ ಏನಂ ಮರ್ಕಟಂ ದಂಶತಿ. ಸ್ವತಃ ಮರ್ಕಟಃ, ತತ್ರ ಪುನಃ ಮದ್ಯಪಾನಂ, ತದುಪರಿ ದಂಶಸ್ಯ ದಂಶನಂ. ಏವಂ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕಿಂ ಭವತಿ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಸರ್ವತ್ರ ಅಟಿತ್ವಾ ಸಹ ಮರ್ಕಟಸ್ಯ ಆನಯನಂ ಕರೋತಿ ಖಲು, ಕಶ್ಚನ ಸರ್ಕಸ್ कारयितुम् आनयति खलु, तदा तमेव सः कपिः मर्कटः प्लावयति. ಕುಣಿಸುವಂತಹ ಮರ್ಕಟವನ್ನು ಕುಣಿಸುವವನನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿಸಿ ಅವನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರನ್ನೇ ರಿಂಗಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವೃಕ್ಷಾತ್ ವೃಕ್ಷಂ ಕಪಿಃ ಅಟತಿ ಅಟತಿ, ಗ್ರಾಮಾತ್ ಗ್ರಾಮಂ ಪರ್ಯಟತಿ. ಭಿಕ್ಷುಕಾಃ ಗ್ರಾಮಾತ್ ಗ್ರಾಮಂ ಪರ್ಯಟಂತಿ. ಭಿಕ್ಷುಕಃ ಗ್ರಾಮಾತ್ ಗ್ರಾಮಂ ಪರ್ಯಟತಿ. ಗ್ರಾಮಾತ್ ಗ್ರಾಮಂ, ಗ್ರಾಮಾತ್ ಗ್ರಾಮಂ, ವೃಕ್ಷಾತ್ ವೃಕ್ಷಂ. ನದೀತಃ ಜಲಂ ನಯತಿ. ನದೀತಃ ಅಥವಾ ನದ್ಯಾಃ, ನದ್ಯಾಃ ಜಲಂ ನಯತಿ. ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಆನಯತಿ, ನಯತಿ, ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆನಯತಿ ಅಥವಾ ನಯತಿ. ನದೀತಃ ನದ್ಯಾಃ ಜಲಂ ಆನಯತಿ. ನಾಹಂ ಕ್ಷೀರಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಇದಾನೀಂ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕದಾಚಿತ್. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅಹಂ ಜಲಂ ನ ಇಚ್ಛಾಮಿ, ನಾಹಂ ಜಲಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ, ತಥಾಪಿ ಪಿಬಾಮಿ. ಏನಾದರೂ ಕುಡಿದು ಹೋಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಏನಾದರೂ ಕುಡಿದೆ, ಹಾಂ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿ. ನೀರು ಕುಡಿಸೋದು ಅಂತ ಬೇಡ, ನಾವೇ ಕುಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆಗಲಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಹಂ ಜಲಂನ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತಥಾಪಿ ಪಿಬಾಮಿ. ಹಾಗಿದ್ರೂ
ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಥಾಪಿ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಪಿಬಾಮಿ. ಮಾತಾ ಶ್ರಾಂತಾ ಭವತಿ. ಮಾತಾ ಶ್ರಾಂತ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತು, ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾತಾ ಶ್ರಾಂತಾ ಭವತಿ 24/7. ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ನೀನೇ ಏನಾದರೂ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ? ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ರಾತ್ರೌ 12 ಭವತಿ ಚೇದಪಿ ಯದಾ ಪುತ್ರಃ ಜ್ವರೇಣ ಬಾಧತೆ ತದಾ ಶೀಘ್ರಂ ಆಗತ್ಯ ಕಷಾಯಂ ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಮೈ ಪಾಯಯತಿ. ಕಿಮರ್ಥಂ? ಸಾ ಮಾತಾ ನ ತು ನರ್ಸ್ ನ ತು ವೈದ್ಯ. ವೈದ್ಯ ಕಥಯತಿ नो चेत् वैद्यः अपि कथयेत्. किमर्थम् अहम् आगच्छेयम्, अहमपि मम गृहे श्रान्तः अस्मि, इदानीं नागच्छामि, श्वः आगच्छतु, इदानीं किमपि एतत् कषायं पीत्वा गृहे तिष्ठतु, यदि भवान् अवशिष्यते तदा श्वः आगच्छसि, यदि भवान् न अवशिष्यते तदापि नागच्छसि. माता श्रान्ता भवति तथापि सर्वं कार्यं करोति. यदि वयं श्रान्ताः भवेम, यदि अहं शान्तो भवामि, अद्य किमपि कार्यं न वदतु, अहं श्रान्तः अस्मि, किमपि न करोमि, इदानीं शीघ्रं गत्वा निद्रां करोमि, किमपि पेयमस्ति चेत् तत् शीघ्रं आनय, तत् पिबामि, पातुं तत्र शान्तता न बाधते, किन्तु कर्म कर्तुं कष्टं भवति. अतः माता तावत् बहु श्रान्ता तथापि सर्वं कार्यं करोति. इदानीं सा शान्ता अस्ति इति पात्रप्रक्षालनम् अकृत्वैव निद्रां कर्तुं शक्नोति वा? श्वः प्रातः पुनः सा एव कर्तव्यं भवति तत्सर्वं. पुनः प्रातः किं 7 अभूत्, इतोपि तत्र अट्टं न कृतम्. अट्ट ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ. ಅಟ್ಟಂ ನ ಕೃತಂ, ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಯಾರಾಯಿತು, ಇನ್ನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಪ್ರಾತರಾಶಂ ಇಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಶೀಘ್ರಂ ಕರೋತು ಇತಿ ಭತ್ಸಯಂತಿ ಸರ್ವೇ. ತಥಾ ಸರ್ವಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರೋತಿ. ಹಾಂ, ಇದಾनीं ಏಕಂ ಕಾರ್ಯಂ ಪೂರ್ವಂ ಕಿಮ್ ಅಭವತ್? ತ್ವಾ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕೃತ್ವಾ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ದು ಮಾಡಿ. ಸಹ ಶಾಲಾಂ ಗಚ್ಚತಿ ತತ್ರ ಪಾಠಂ ಪಠತಿ. ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಹ ಶಾಲಾಂ ಗತ್ವಾ ಪಾಠಂ ಶೃಣೋತಿ ಅಥವಾ ಪಾಠಂ ಕರೋತಿ. ಸಹ ಶಾಲಾಂ ಗತ್ವಾ ಪಾಠಂ ಶೃಣೋತಿ. ಸಹ ಭೋಜನಂ ಕೃತ್ವಾ ಅನಂತರಂ ಪಠತಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಹ ಭೋಜನಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಾಠಂ ಪಠತಿ. ಇದು ಆಗಿ ಹೋದ ಕೆಲಸ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುವ ಕೆಲಸ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತದು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸಹ ಪಠಿತುಂ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಅವನು ಓದಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಹ ಪಠಿತುಂ ಓದಲು, ಇನ್ನೂ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಓದರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಪೆ. ಸಹ ಪಠಿತುಂ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಂ, ಪ್ರಕೋಷ್ಠಃ ಕೋಣೆ, ಪ್ರಕೋಷ್ಠಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಸಹ ನಿದ್ರಾಂ ಕರ್ತುಂ ಕಟಂ ಉದ್ಘಾಟಯತಿ. ಸಹ ನಿದ್ರಾಂ ಕರ್ತುಂ ಚಾಪೆ ಹಾಸುತ್ತಾನೆ. ಸಹ ನಿದ್ರಾಂ ಕರ್ತುಂ ಕಟಂ ಪ್ರಸ್ತಾರಯತಿ, ವಿಸ್ತಾರಯತಿ. ಜಲಂ ಪಾತುಂ ನದೀಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಜಲಂ ಪಾತುಂ ನದೀಂ ಗಚ್ಚತಿ. ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಜಲಂ ಪಾತುಂ ನದೀಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಅಧ್ಯಾಪಕಃ ಪಾಠಯಿತುಂ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಅಧ್ಯಾಪಕಃ ಪಾಠಯಿತುಂ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಹುಡುಗ ಪಠಿತುಂ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪಾಠಯಿತುಂ
पठितुं गच्छति विद्यार्थी, अध्यापकः पाठयितुं गच्छति। सहस्ररूप्यकाणि प्राप्तुम् एकघण्टापर्यन्तं नृत्यति। 1000 ಪಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಗಂಟೆ ಕುಣಿದ. ಸಹಸ್ರರೂಪ್ಯಕಾಣಿ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಘಂಟಾಂ ಕರ್ಮ ಅಕರೋತ್, ಏಕಘಂಟಾಂ ಕರ್ಮ ಕೃತವಾನ್, 1 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಸಹಸ್ರರೂಪ್ಯಕಾಣಿ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಇದಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಸಹಸ್ರರೂಪ್ಯಕಾಣಿ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಏಕಘಂಟಾಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ. ಬಾಲಕಃ ಜನಪದಗೀತಂ ಶ್ರೋತುಂ ಇಚ್ಛತಿ. ಬಾಲಕಃ ಜನಪದಗೀತಂ ಶ್ರೋತುಂ ಇಚ್ಛತಿ, ಗ್ರಾಮ್ಯಗೀತಂ ಶ್ರೋತುಂ ಇಚ್ಛತಿ. ಬಾಲಕಃ ಗ್ರಾಮ್ಯಗೀತಂ ಶ್ರೋತುಂ ಇಚ್ಛತಿ. ಭಕ್ತಿಗೀತಂ ಯದಿ ಆಗಚ್ಚತಿ ತದಾ ಧಾವತಿ. ಭಕ್ತಿಗೀತಂ ಯದಾ ಆಗಚ್ಚತಿ ತದಾ ಧಾವತಿ. ಪರಂತು ಜನಪದಗೀತಂ ವಾ ಭಾವಗೀತಂ ವಾ ಚಿತ್ರಗೀತಂ ವಾ ಶ್ರೋತುಂ ನ ಇಚ್ಛತಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶೀಘ್ರಂ ಧಾವತಿ. ಮಾತರಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಶು ಬಹು ಇಚ್ಛತಿ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾತರಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಿಶು ಬಹು ಇಚ್ಛತಿ. ಅಮ್ಮ ದೂರ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಓ ಅಂತ ಅಳುತ್ತೆ. ಅತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಳು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾತರಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಿಶು ಬಹು ಇಚ್ಛತಿ. ಗುರುಃ ಪಾಠಂ ಸಮ್ಯಕ್ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ. ಗುರುಃ ಪಾಠಂ ಸಮ್ಯಕ್ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ. ಗುರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಯತನೀಯ ಪಾಠ ಸಮಾಪ್ತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಕ್ತುಂ ಹೇಳಲು. ಪಿತಾ ಭೋಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ. ತಂದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುಭುಕ್ಷಾ ಬಾಧತೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಪಿತಾ ಭೋಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ತಸ್ಮೈ ಪರಿವೇಶಯ. ಅಹಂ ನ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇದಾನೀಂ ಭೋಕ್ತುಂ, ನನಗಿನ್ನು ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಿತಾ ಭೋಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ತಸ್ಮೈ ಪರಿವೇಶಯ, ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕು. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಕರಗಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೈರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನ ಭೋಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಇದಾನೀಂ ಸಂಖ್ಯಾಂ ಏಕವಾರಂ ಪುನಃ ಕಥಯಾಮಿ, ಪ್ರತಿವದಂತು ದ್ವಿವಾರಂ. ಅಸ್ತು ವಾ? 50 ಅಭವತ್ ಖಲು. 51 द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत्. तत्र चतुः इति पकारस्य अक्षरस्य सत्वात् चतुः फ इत्यस्य अर्ध उच्चारणं. चतुःपञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, एकोनषष्टिः, षष्टिः, एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, एकोनसप्ततिः, सप्ततिः,
एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः ಸಕಾರಸ್ಯ ಸತ್ವಾತ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ವಿಸರ್ಗ ಸಕಾರವೇ ಒತ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಕಾರವೇ ಒತ್ತಿ ಕೇಳಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಪ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಕಾರವೇ ಒತ್ತಿ ಕೇಳಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾರವೇ ಒತ್ತಿ ಕೇಳಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಗದ ಪರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಚೂರು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಹಕಾರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸ ಇದ್ದರೆ ಸಾನೇ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಶ ಇದ್ದರೆ ಶಾನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಶ ಇದ್ದರೆ ಶಾನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಸ ಇದ್ದರೆ ಸಾನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕ ಇದ್ದರೆ ಕ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಹ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಪ ಇದ್ದರೆ ಪ ಪ ಅನ್ನೋದೇ ಚೂರು ಒತ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಚತುಃಪಂಚಾಶತ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಈಗ ಷಟ್ ಷಷ್ಠಿ ಯಾವುದು ಚತುಷ್ಷಷ್ಠಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚತುಸ್ಸಪ್ತತಿ, ಪಂಚಸಪ್ತತಿ, ಷಟ್ಸಪ್ತತಿ, ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿ, ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿ, ಏಕೋನಾಶೀತಿ. ಅದು ವಸ್ತುತಃ ಏಕೋನ ಅಶೀತಿ ಅಂತಿದೆ. ನ ಅ ಸೇರಿ ನಾ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಅವಿಂಶತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ, ನ ಅಷ್ಟಾದಶ ಅಷ್ಟಾದಶ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೀತಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಇದೆ. ಅ ಅ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಅನ್ನುವ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಾನವಾದ ವರ್ಣಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ದೀರ್ಘವಾದ ಅಕ್ಷರ ಬಂದರೆ ಅದು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಅ ಅ ಅ ಆ ಆ ಅ ಆ ಮತ್ತು ಆ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನುವ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಇ ಇ ಇ ಈ ಈ ಇ ಈ ಈ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಅನ್ನುವ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಉ ಉ ಉ ಊ ಊ ಉ ಊ ಊ ಸೇರಿದರೆ ಊ ಅನ್ನುವ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ದೀರ್ಘ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸ ವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಸಮಾನವಾದ ವರ್ಣಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಅ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅ ಆ ದೀರ್ಘ ಆಯಿತು ಹೊರತು ವರ್ಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಥರ. ಅ ಆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಥರ, ಪ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ಅದು ಸಮಾನ ವರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕಾರ, ಇಕಾರಕ್ಕೆ ಇಕಾರ, ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಉಕಾರ, ಋಕಾರಕ್ಕೆ ಋಕಾರ. ಅದೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕೋನಾಶೀತಿ ಅಶೀತಿ. ಅಶೀತಿ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತತಿ ಷಷ್ಠಿ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಪಂಚಾಶತ್ ತ್ರಿಂಶತ್ ವಿಂಶತಿ ದಶ ದಶ ವಿಂಶತಿ ತ್ರಿಂಶತ್ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಷಷ್ಠಿ ಪಂಚಾಶತ್ ಅಶೀತಿ ಸಪ್ತತಿ ಏಕಸಪ್ತತಿ ತ್ರಿಸಪ್ತತಿ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ 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 60 46 64 ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. 46 ನೋಡಿ, ಇವಳು 46 ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. 46 ಒಂದು ಬಾರಿ. ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ 64. ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಲಾ 64 ಕಲೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಚಪಂಚಾಶತ್ ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶತ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶತ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ತನಕ ಕಾಯಪ್ಪ. 39. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಏಕೋನಪಂಚಾಶತ್ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ 28. ಅಷ್ಟಾದಶ
ಈಗ ನಾನು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕು, ಸರಿನಾ? 50, 49, 30, 33, 33, 43, 44, 34, ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶತ್, 43, 43, 33, 34, ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶತ್. ಏನಾಗಬೇಕು? ಈಗ ನೀವು ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ ಎದ್ದಿತೀರೋ, ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶತ್, 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 ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಎಷ್ಟು? 33ಕ್ಕೆ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್, 36, 63, ತ್ರಿಷಷ್ಠಿಃ, ತ್ರಿಷಷ್ಠಿಃ, ಸಪ್ತತಿಃ, 73, ತ್ರಿಸಪ್ತತಿಃ, ತ್ರಿಸಪ್ತತಿಃ. ಇದಾनीं ಘಂಟಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. 9:40 ಆಗಿದೆ. 9:40 ಆಗಿದೆ. 40ಕ್ಕೆಷ್ಟು? ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್. ಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕ ನವವಾದನಂ. ಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕ ನವವಾದನಂ. ಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕ ನವವಾದನಂ. ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಲಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 9 ಆಗಿರಬೇಕು, 10 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. 9:40 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಅಧಿಕ ನವವಾದನಂ. ಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕ ನವವಾದನಂ. 12 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಪಂಚಾಧಿಕ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿಯೋ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಎಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಊಟ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂಚಾಧಿಕ ದ್ವಾದಶವಾದನಂ. ಪಂಚಾಧಿಕ ದ್ವಾದಶವಾದನಂ. 11:55. ಸಮೀಚೀನಂ. ಪಂಚೋನದ್ವಾದಶವಾದನಂ. ಪಂಚ ಊನ ದ್ವಾದಶವಾದನಂ. ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಂಚಾಶದೈಕಾದಶವಾದನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಂಚೋನ ದ್ವಾದಶವಾದನಂ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸರಿನೇ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತೋ, ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೋ, ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೋ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. 10:20. 20 ದಶವಾದನಂ. 20 ದಶವಾದನಂ. 42 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿ 42 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. 24 ಏಕವಾದನಂ. 24 ಏಕವಾದನಂ. 42 ದಾಟಿದ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. 1 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ 42 ನಿಮಿಷ ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 12:30. ಸಾರ್ಧ ದ್ವಾದಶವಾದನಂ. 12:35 ಆಗಿದೆ. 35 ದ್ವಾದಶವಾದನಂ. 9:25. 25 ನವವಾದನಂ. ಇದಾನೀಂ ಸಂಖ್ಯಾ ಮನಸ್ಸಿ ಧೃತಾವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತಿತಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾ? ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಡವಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು, ಬೇಡ.
एकां कथां शृणुमः। एकः शृगालः अस्ति। शृगालः इत्युक्ते नरी। एकः शृगालः कತೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಇರಲಿ. ಸಾರಿ, एकः शृगालः अस्ति, बुद्धिमान् अस्ति, बहु बुद्धिमान् अस्ति। प्रतिदिनम् इव तस्मिन्नपि दिने, प्रतिदिनम् इव तस्मिन्नपि दिने, प्रतिदिनदन्ते अवगतं खलु? प्रतिदिनम् इव तस्मिन्नपि दिने आहारार्थं बहिः गतवान्। आहारार्थं बहिः गतवान्। आहारं खादितवान्। यः कोऽपि अन्यः प्राणी खादित्वा यत् आहारम् अवशिष्टं तत् खादितवान्। गृहं प्रति सायङ्काले आगतवान्। गृहं प्रति तत्र एका गुहा आसीत्। तत्र सायङ्काले आहारं खादित्वा गृहं प्रति आगतवान्। गृहस्य पुरतः गुहा, गृहम् इत्युक्ते तस्य गृहं गुहा। तत्र गुहातः बहिः पादचिह्नम् आसीत्। किमासीत्? पादचिह्नम् आसीत्। किम् इति एकवारं द्विवारं पुनः दृष्टवान्। समीक्षां कृतवान्। सम्यक् दृष्टवान्। दृष्टे ज्ञातवान् एतत् चिह्नं सिंहस्य पादचिह्नम्। अन्तः गतं दृश्यते। अन्तः गुहायाः अन्तः गतं चिह्नं दृश्यते। बहिरागतं चिह्नं नास्ति। अन्तः गच्छामि चेत् सिंहः खादति। कथं कुर्याम्? कथम् अहम् अपायात् बहिः आगच्छामि इति उपायम् आलोचितवान्। तस्य उपायः जातः। लैट् टम् इति अभवत्। ट्यूब् लैट् न, बल्ब् तत्र दीपः प्रज्वालितः। मनसि दीपः प्रज्वालितः। टिङ् इति अभवत्। तदा सः एवं भणति। प्रतिदिनं यदा अहं गृहस्य पुरतः आगच्छामि, मम गृहं स्वागतं करोति। हे शृगाला, आगच्छ, स्वागतम् इति भणति, इति वदति। अद्य न उक्तवान्। प्रतिदिनं गुहा मम गृहं मां प्रति स्वागतं करोति। हे शृगाला, आगच्छ, अन्तः आगच्छ, स्वागतं ते। परन्तु अद्य न वदति। तदा अन्तः एतद्वाक्यं सिंहः अशृणोत्। सिंहः श्रुतवान्। ओ, एषा गुहा मदागमनकारणात् भीता अस्ति। अतः शृगालं न स्वागतं करोति, शृगालस्य स्वागतं न करोति। अहं गुहायाः अन्तः तिष्ठामि। अतः गुहा भीता। गुहायाः भयं जातम्। अतः गुहा न किमपि वदति। अन्तः अस्ति अहम्, अतः तस्मै रक्षणार्थं न किमपि वदति। तत् सूचना स्यात्। तस्मै न आगच्छ, अन्तः सिंहः अस्ति इति सूचना स्यात्। अतः अहमेव कथयामि, भो शृगाला, अन्तः आगच्छ इति गर्जति। भो शृगाला, अन्तः आगच्छ, स्वागतं ते इति उच्चैः गर्जति। एषः सम्यक् जानाति, ओ अन्तः सिंहः अस्ति इति। सः ततः धावति।
एवं शृगालस्य उपायेन सः गुहायाः अन्तः विद्यमानस्य सिंहस्य हस्तात् च्युतः एवम् उपायेन किमपि कार्यं यदा वयं सम्यक् कुर्मः तदा अपायः गच्छति उपायेन अपायः अपगच्छति उपायेन अपायः अपगच्छति उपायबल्लवनिगे अपायविल्ल समीचीनम् अवगतं वा सन्देहः अस्ति वा संख्यायाः विषये पुनः एकवारं पृष्ठतः 80तः 50 संख्यापर्यन्तम् आगच्छामः 80 89 मास्तु 88 इदानीं न उक्तवान् मया न उक्तं मया 78 त्रिसप्ततिः द्विसप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः सप्ततिः एकोनषष्टिः एकोनसप्ततिः अष्टषष्टिः सप्तषष्टिः षट्षष्टिः पंचसप्ततिः चतुष्षष्टिः पंचषष्टिः चतुष्षष्टिः त्रिषष्टिः द्विषष्टिः एकषष्टिः षष्टिः एकोनषष्टिः अष्टपञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् एकपञ्चाशत् पञ्चाशत् इदानीं संख्याम् एवमेव गणयामि सर्वे वदन्तु एकम् एकम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् अष्टौ अष्टादश द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः समीचीनं षड्विंशतिः 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 अभूत् अष्टाविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनत्रिंशत् एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् समीचीनं चतुस्त्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् समीचीनं चत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् षट् चत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् एकोनपञ्चाशत् समीचीनं पञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चाशत् एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः एकोनसप्ततिः एकसप्ततिः समभवत् अष्टसप्ततिः एकोनाशीतिः अशीतिः समीचीनं श्वः इतः 20 संख्याः अवशिष्टाः तदनन्तरं पश्यामः इदानीम् एकां क्रीडां क्रीडामः एकोनाशीतिः
इदानीम् अहं शष्कुली इति कथयामि. शष्कुली इति कथयामि. चक्कुली. शष्कुली इति उक्ते एवं कर्तव्यं. पायसम् इत्युक्ते एवं कर्तव्यं. परन्तु मां दृष्ट्वा एव कर्तव्यम्. अहं किमपि करोमि, परन्तु भवन्तः मम वाक्यं अवश्यं सम्यक् श्रुत्वा कर्म करणीयम्. अवगतं वा? शष्कुली. पायसं मां द्रष्टव्यम्, अन्यत्र दृष्टे औट्. शष्कुली. पायसं. शष्कुली. पायसं. शष्कुली. पायसं. 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 शष्कुली. 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 पायसं. 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 शष्कुली. 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 पायसं. 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 शष्कुली. 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 पायसं. 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 शष्कुली. शष्कुली. पायसं. पायसं. शष्कुली. शष्कुली. पायसं. 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 शष्कुली. 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 पायसं. पायसं. शष्कुली. 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 पायसं. पायसं. अस्तु, अद्य समापयामः. ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಆಲೋಚಿಸ್ತೇವೋ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಬ್ದಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯದಿ ವಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತೇನೈವ ಆಲೋಚಯಾಮಃ ತರ್ಹಿ ಅವಶ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಸಂಭಾಷಯಿತುಂ ಶಕ್ನುಮಃ. ಸಂಸ್ಕೃತೇನೈವ ಸಂಭಾಷಣೀಯಂ ಇತಿ ಮನಸಿ ಯದಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಃ ವಿದ್ಯೇತ ತರ್ಹಿ ಅವಶ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ನೈವ ಸಂಭಾಷಣೀಯಂ ಇತಿ ಯದಿ ಚಿಂತ್ಯತೆ ತದ ಕಿಮಪಿ ನ ಭವತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತೆ ನೈವ ಸಂಭಾಷಣೀಯಂ, ಸಂಸ್ಕೃತೆ ನೈವ ಸಂಭಾಷಣೀಯಂ ಪದಚ್ಛೇದ ಯಥಾ ಮನಸ್ಸಿ ವರ್ತತೆ ತಥಾ ಭವತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ನೈವ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅದೇ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು, ತಪ್ಪು ಯಾರಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮಗು ನಡೆಯುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದೇ ಬಂದಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಬರೋದು. ಯಾರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೇರ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಗೀತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಉಸಿರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂದೇಶ. ಜ್ಞೇಯಂ ಪಾಠ್ಯಂಚ ತದ್ವಯಂ, ಅದೆರಡನ್ನಾದರೂ ಬೇಡ ಅದೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಾಗಾದರೂ ಇದು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ. ಶುಕ್ಲಾಂ ಬರಧರಂ ಅಂತ ಬಿಡಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದು ಶುಕ್ಲ ಅಂಬರಧರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರು. ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಶುಕ್ಲಾಂ ಬರಧರಂ ಶಶಿ ವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ನಾವು ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಶುಕ್ಲ ಅಂಬರಧರನಾದಂತಹ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟ ಶಶಿವರ್ಣಂ, ಮೈಯೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಫೇರ್ ಕಲರ್ ಶಶಿವರ್ಣಂ, 4 ತೋಳುಗಳಿವೆ, ಶಂಖಚಕ್ರಕಥಾ ಧಾರಿಯಾದಂತಹ ರೂಪ ಅದು.
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ. ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಇವರನ್ನು ಯಾಕಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅಂತ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ ಗಂಟಿಕ್ಕದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಗುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುವವನನ್ನಾಗಿ, ಈ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರೀ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಅವನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್. ದೇವರನ್ನು ನಾರಾಯಣನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಅಂತಿದೆ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಪ್ರಸನ್ನವದನನ್ನಾಗಿಯೇ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ವಿಷ್ಣುಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಶಶಿವರ್ಣಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಚತುರ್ಭುಜಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂಥವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಾಗಿ? ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ನಿಮ್ಗಾಗ ವಾಕ್ಯ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ, ಕೃಷ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಗೋಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ತಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಇಂಥ ಬಾಯಿ ಬಡಕರಿಂದ. ನಾವು ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರುವುದೇ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹಚ್ಚಿ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೇಶವರ್ಧಿನಿ ತೈಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದವರೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓದಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಷ್ಟಾದರೂ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ. ಈಗ ಈ ಕಲಿಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮೊದಲು ಮಾತಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಾತಿನಿಂದ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮಾತಿನ ಬಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಚ್ಚಾಕಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹುಚ್ಚಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿಲಿ. ಕೆಟ್ಟ ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ಕಲಿಯುವುದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರಾರ್ತಿನಾಶನ, ರೋಗಾನ್ಮೇ ನಾಶಯಾ ಶೇಷಾನ್, ಆಶು ಧನ್ವಂತರೇ ಹರೇ. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ನಿವೇದನೆ. ತಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ತಿಳಿದವರೇ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಕಲಿಯುವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಾಗಲೇ ಅದು ಬೇಗ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗದ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಣ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿದ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಾಣ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಚ್ಚು ನಮಗೆ ಹಿಡೀಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ.